Welcome student. Chapter 1 Science Standard 6th. We are learned in last lecture information about spheres of the earth and proportion of land and water. Today we are going to learn information about some uses of gases in air. You can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of the earth atmosphere. तुमच्या असे लक्षात येईल की पृथ्वी सभोवताली असलेल्या अनेक वायूंचे मिश्रण आणि वातावरणाचा एक प्रमुख घटक म्हणजे हवा होय. Besides these gases, air also contains water vapor and dust particles. The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. That is, air becomes rare at higher altitudes. वायूबरोबरच धूलिकण, पाण्याची वाफ, बाष्प यांचा देखील समावेश हवेत होतो. हवेतील वायूंचे प्रमाण पृष्ठभागाजवळ जास्त व जसजसे पृष्ठभागापासून वर जावे तसतसे कमी होत जाते. The proportion of the constituent of air and some of their uses are given here. हवेतील घटकांचे प्रमाण व काही उपयोग पुढील प्रमाणे आहेत. First, nitrogen helps living things to build the necessary protein. It is useful in the production of ammonia and in airtight packing of foodstuff. सजीवांना आवश्यक प्रथिने मिळवण्यास मदत करतो. अमोनिया निर्मितीमध्ये तसेच खाद्यपदार्थ हवाबंद ठेवण्यासाठी उपयोगी असतो. सेकंड, ऑक्सिजन necessary for respiration in living things and for combustion. ऑक्सिजन सजीवांना श्वसनासाठी आणि ज्वलनासाठी उपयोगी आहे. थर्ड, कार्बन डायऑक्साइड. प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देअर फूड. यूज इन फायर एक्सटिंग्युशर्स. कार्बन डायऑक्साइड वनस्पती अन्न तयार करण्यासाठी वापरतात. अग्निशामक नळकांड्यामध्ये देखील वापर केला जातो. अर्गॉन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. अर्गॉन विजेच्या बल्बमध्ये वापर करतात. फिफ्थ, हेलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर अँड also for generating lift in airships. हेलियम कमी तापमान मिळवण्यासाठी तसेच विनापंख्यांच्या इंजिनावर चालणाऱ्या विमानामध्ये वापरण्यात येतो. 6. निऑन यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स अँड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग. निऑन जाहिरातीसाठीच्या रस्त्यावरच्या दिव्यात वापर केला जातो. 7. क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसंट ट्यूब. क्रिप्टॉन फ्लोरोसंट पाईपमध्ये वापर केला जातो. 8. झेऑन यूज इन फ्लॅश फोटोग्राफी. झेऑन फ्लॅश फोटोग्राफीमध्ये उपयोग होतो. The living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air.
हवेतील विविध वायू आणि इतर घटक यांच्या समतोलामुळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टी टिकून आहे. The atmosphere is a very important filter. It allows the light, the heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life. But it prevents the harmful element from reaching the earth. It is in the atmosphere that fog, cloud, snow and the rain are produced. जीवनासाठी आवश्यक सूर्यप्रकाश आणि उष्णता पृथ्वीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच अन्य घातक घटकांना थांबवण्यासाठी वातावरण ही अत्यंत महत्त्वाची गाळणी आहे. धुके, ढग, हिम व पाऊस यांची निर्मिती वातावरणामुळे शक्य होते. In this picture show large scale emission of smoke through different agencies. This smoke directly mix with the atmosphere, disturbing the balance between the constituent of air. This is called air pollution. या चित्रामध्ये धुराचे उत्सर्जन विविध माध्यमातून होताना दिसत आहे. हा धूर थेट वातावरणातील हवेत मिसळतो. त्यामुळे हवेतील घटकांचा समतोल बिघडतो. याला वायू प्रदूषण म्हणतात. Harmful gases are given out through combustion of fuel in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuel like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. वाहने, मोठमोठे उद्योगधंदे यामधल्या इंधनाच्या ज्वलनातून तसेच लाकूड, कोळसा यासारख्या इंधनाच्या अपूर्ण ज्वलनामुळे बाहेर पडणारे घातक वायू या सर्वांमुळे दिवसेंदिवस वायू प्रदूषणामध्ये सतत वाढ होत आहे. ओझोन लेयर, द प्रोटेक्टिव्ह शेल. There is a layer of ozone O3 gas in the lower part of stratosphere. Ozone gas is not directly useful for the survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on earth is protected. वातावरणाच्या स्थितांबर या थराच्या खालच्या भागात ओझोन O3 वायूचा थर आढळतो. ओझोन वायूचा सजीवांना जगण्यासाठी प्रत्यक्ष उपयोग नसला तरी खूप उंचीवर पृथ्वीभोवती ओझोनचा थर असणे सजीवांसाठी फार महत्त्वाचे आहे. सूर्यापासून येणारी अतिनील किरणे सजीवांसाठी हानिकारक असतात. ही किरणे ओझोन वायू शोषून घेतो. त्यामुळे पृथ्वीवरील सजीवांचे रक्षण होते. The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with the air.
वातानुकूलन यंत्रे रेफ्रिजरेटर्स यामध्ये हवा थंड करण्यासाठी वापरले जाणारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तसेच कार्बन टेट्राक्लोराइड हे रासायनिक वायू हवेत मिसळल्यास ओझोनच्या थराचा नाश होतो. The 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. म्हणजेच ओझोनचे महत्त्व सर्वांच्या लक्षात यावे यासाठी 16 सप्टेंबर हा दिवस जगभर ओझोन संरक्षण दिन म्हणून मानला जातो. Okay, now listen carefully today's homework and complete it in your science notebook with day and date. Today's homework, page number 2, question. Write some uses of gases in air. Stay home, stay safe. Thank you.